अल्लाह अकबर या मुहिद्दीन अल्लाह வாங்கி அவர்களுடைய கண்டிப்பாக இருக்கிறார்கள். அதன் பின்பு அவர்கள் போட்ட பொறி ஞான பொறி இருக்கு இல்லையா, அது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஆரம்பிச்சு ஞான தேட்டம் மிக மிக அதிகமாகவே கடைசி தன்னுடைய பாட்டனார் அவர்களை ஆடி என்ன எனக்கு கேட்கும்போது அவர்களுடைய உத்தரவை கொண்டு பின்பற்காட்டை சார்ந்த ரோகநாட்டினா ராஜா வந்தன வாசனானியுடைய மகனான சிந்தாவளி பெரிய மசூர் நாயகம் அவர்களுக்கு உத்தரவு கிடைத்து அவர்கள் கடைந்து அவர்கள் அனுப்பியிருக்கிறார் ஆக்கி இந்த பகுதியில கூட குருபீடமாக ஆக்கியிருக்கிறாரா. அதனால ஓடிட்டு அமைதியா இருந்து வரக்கூடிய பேரநாமங்கள் அந்த பேரநாமங்களை ரொம்ப பக்தியோட அவங்க பேர் பெரும்போது ரவியெல்லாம் சொல்லி ஒவ்வொரு பேருக்கு பின்னாடியும் அவர்களுடைய மரணத்தை கொண்டு நம்முடைய أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا عبد العالم محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيخا ومرشدا عدد خلق الله ورضا نفس الله وزينة عرش الله ومداد كلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين عين سين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه سلسلة المباركة على رجال وعلى عليهم أجمعين. إلهي بحرمة سلطان الأنبياء قرآن الأشياء وقابل الأنبياء صاحب الأرض قوسين وطنا وخلافة عن يقين في سورة والنجم إلى هوى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة السلطان شاه ملكان والصومالي كرم الله وجهه الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الإمام حسن رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الإمام حسين رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الإمام زين العابدين رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الإمام محمد باقر رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الإمام موسى القاضي رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الإمام علي موسى الصباح رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الخواجة معروف القرضي رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الإمام سيدي سبتي رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الإمام فريد البغدادي رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة أبو بكر الشيخ الجبري رضي الله تعالى. إلهي بحرمة العظيم يا نظام دولة الخواجة
أبو الفضل بن عبد الواحد اليمني رضي الله تعالى عنه. عبد الواحد بن اليمني رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنه. رضي الله تعالى عنه. محبوب سبحان مطرب أهل والباني وسائر الرحمن يسير الله سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. وقدس الله سره الذي إلهي وسلمنا إلينا سيد عبد الرزاق البغدادي القادري رضي الله تعالى عنه. إلهي وسلمنا إلينا سيد عبد الرزاق رضي الله تعالى عنه. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين أما بعد وهذه سلسلة من المشايخ في طريقة الجزية على أهلها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى بحرمة سيد الكونين رسول الثقلين محبوب رب العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى بحرمة باب المدينة العلوم والمطالب إمام المشارق والمغارب أبي حسن علي ابن أبي طالب رحمه الله إلى بحرمة حضرة خواجة أبي نصر حسن بصري رضي الله تعالى إلهي بحرمة حضرة خواجة عبد الواحد بن زيد رضي الله تعالى إلهي بحرمة حضرة خواجة فضيل بن عياض رضي الله تعالى
إلهي بحرمة حضر خواجہ امان الارض سلطان ابراہیم ابن ادم بلخی جدی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ شدید الدین حذیفہ المرعشی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ امین الدین ابی حبیرۃ البصری رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ منشاد علوی تیموری رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ ابو اسحاق الچشتی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ قطب الدین احمد الچشتی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ نصیر الدین محمد الچشتی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ نصیح الدین یوسف الچشتی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ قطب الدین مودود الچشتی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ حاج شریف زندانی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ ابو انوار عثمان الہارونی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ معین الدین معین الحق حسن سنجری رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ قطب الدین کاکی بختیار وکیل الباب اوشی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ شیخ فرید الدین شکر گنج حریق النہج المسعود رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ سلطان العاشقین شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ ابراہیم ثانی نصیر الملت والدین محمود الاودہی چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ سید محمد یوسف بندہ نواز کیسو دراز حسینی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ شاہ جمال مغربی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ شاہ کمال بیابانی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ سید میران جی شمس العاشقین رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ شاہ برہان الدین اولیاء رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ شاہ امین الدین سراج القلوب رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ شاہ غنیمت العالم رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ شاہ ابو حسین الچشتی رضی اللہ تعالی الہی بحرمت حضر خواجہ شاہ سید مسعود حیات ولی رضی اللہ تعالی وخلیفۃ مبرور خواجہ سید شیخ عثمان شیخ نفا چشتی رضی اللہ تعالی وخلیفۃ سید احمد صاحب چشتی رضی اللہ تعالی وخلیفۃ شیخ عثمان محی الدین رضی اللہ تعالی وخلیفۃ شیخ عثمان محی الدین ثانی چشتی رضی اللہ تعالی وخلیفۃ حج الحرمین شرفین شیخنا مرشدنا حضرت سید احمد ثانی سینی ابا ولی اللہ چشتی رضی اللہ تعالی وخلیفۃ شیخ عثمان ثانی چشتی رضی اللہ تعالی وخلیفۃ شیخنا مرشدنا مربینا وحادینا سید مسعود مولانا قبل اللہ مع السلامة والعافیہ اللهم انفعنا من بركاتهم وامددنا بمددهم ونور قلوبنا بانوارهم وحسن مرادنا بكراماتهم شيء لله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. அல்லாஹ்வுடைய அளப்பரும் கருணையிலும் அவன் நம்மை பூமியின் முஸ்லிமாக ஆக்கி வைத்ததோடு அல்லாமல் அவனுடைய படைப்புகளிலே பிரதானமாக வந்த அவுலியாக்கள் குருமார்கள் ஓதுமார்கள் அவர்களுடைய காலையிலே கிடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நமக்கு அறிவிக்கிறானே அது அல்லாஹ் நமக்கு செய்த பெரிய அருள் பாக்கியம். எத்தனையோ பேர் வீணான இடத்திலே போயிருந்து அதிலிருந்து மீள முடியாமல் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே அல்லாஹ் தஆலா நம்மளை மனிதராக்கி மனித புனிதர்களோடு அவருடைய பாதத்தை கட்டி அவருடைய காலடியிலே கிடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறானே அது ஒரு பெரிய பாக்கியம். அதிலும் ஒவ்வொரு வருடமும் இப்போது நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோமே இந்த உயர்வான இடத்திலே வந்தால் நமக்கு அந்த வருடம் முழுவதும் ஒரு பெரிய புத்துணர்வு ஏற்படுகிறது. ஒரு வருடம் வரவில்லை என்றால் அதனுடைய அசரும் அதனுடைய ஒரு அடையாளமும் நமக்கு தெரிகிறது. அதனால் எத்தனையோ மைல்களுக்கு அப்பால் நாங்கள் வேலை பார்த்தாலும் இருந்தாலும் அந்த மஸ்கட்டிலிருந்து எப்படியாவது வர வேண்டும். சட்டி முபாரக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆறு சிஸ்டி நாயகத்தினுடைய சேகனா அப்பாவுடைய உருசுகோடு சேர்ந்து இந்த இடத்திலே வந்து அமர வேண்டும்.
என்ற ஒரு ஆதங்கம், ஒரு ஆர்வம், ஒரு ஆசை, அல்லாஹ்வுடைய தௌஃபீக்கை கேட்டு இங்கே வந்தோம். அல்லாஹு தாலா அதற்கு எங்களுக்கு கிருபை செய்தான். அல்லாஹு தாலா படைப்பதிலே பல பிரத்யேகமான ரகசியங்களை வைத்திருக்கிறான். நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அவனுடைய நூறில் இருந்து வெளியாக்கினான். அந்த படைப்பு போல இன்னொரு படைப்பு அல்லாஹ் தஆலா வெளியாக்கவே இல்லை. அவன் படைத்த ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய அமைப்பு ஒரே அமைப்பு தான். அதற்கு பிறகு ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை மண்ணையும் தண்ணீரையும் சேர்த்து குடைத்து அவர்களை ஒரு மனித உருவமாக்கி அதிலே பனபக்த ரோஹி என்று அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய ரூஹை ஊதி அவர்களுக்கு ஹயாத்தை கொடுத்தான். அதற்கு பிறகு அவர்கள் துணை வேண்டுமே என்று கேட்ட பொழுது அவர்களுடைய விலா எலும்பிலே ஒரு எலும்பை எடுத்து அதிலிருந்து நம்முடைய தாதி ஹவ்வா அம்மா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் தஆலா படைத்தான். அதற்கு பிறகு சையதுனா ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை மரியம்மாவுடைய வயிற்றிலே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாமை கொண்டு ஊதிவிட்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா படைத்தான். அதே போல ஓதுனா முஹ்யித்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் ஷேகுல் அக்பர் முஹ்யித்தீன் இப்னு அரபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவருடைய வாப்பா வந்து பிள்ளை வேணும் என்று கேட்டபோது தங்களுடைய முதுகோடு அவர்களுடைய முதுகை சேர்ந்து அமர சொன்னார்கள். இரவிலே வந்து அமர்ந்ததற்கு பிறகு உங்களுக்கு குழந்தையாகிவிட்டது, அவர் என்னுடைய மகனாகவே இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள். அப்படிப்பட்ட படைப்பையும் அல்லாஹ் தஆலா அவுலியாக்கள் மூலமாக காண்பித்தார். அதே போல தங்களுடைய வாயிலே வெற்றிலையை துவைத்து அதனை யாருக்கு குழந்தை பாக்கியம் வேணுமோ அவர்களுக்கு கொடுத்து செய்த ஷேக் இஸ்மாயில் ஷாமி ரலியல்லாஹு தஆலா என்று நம்முடைய சில்சிலாவிலே ஷேகாக இருக்கிறார்களே, அவர்கள் மட்டுமல்ல குத்துபுல் மஜீத் ஷாஹமீரான் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களும் அதே போல வெற்றிலையை மடித்து கொடுத்து யூசுப் தாதா வலியுல்லாவை இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தார். படைப்புகளிலே அல்லாஹ் தஆலா இப்படி பல ரகசியங்களை வைத்திருக்கிறார். அதற்கு பிறகு இப்போ ஒரு மீன் எடுத்துக்கொண்டால் அது தன்னுடைய முட்டைகளை தண்ணீரிலே மிதக்க விட்டு அந்த முட்டையை பார்ப்பதை கொண்டு அந்த முட்டையை அல்லாஹ் தஆலா பொறிக்க வைக்கிறான். அதே போல ஆமை இருக்கிறது, கடற்கரைக்கு சென்று அங்கு முட்டைகளை இட்டு அதை மூடிவிட்டு கடலுக்குள்ளே சென்று பல மைல் தூரம் சென்றதற்கு பிறகு ஆகா நான் முட்டையை விட்டு வந்தோமே அதனுடைய நிலைமை என்னாச்சுன்னு தெரியலன்னு யோசித்த உடனே அல்லாஹ் தஆலா அந்த குஞ்சை பொறிக்க வைக்கிறான். இது எல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய படைப்பில் ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதர் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அஹ்லே சுன்னத்துல் ஜமாத்தில் இருந்து அல்லாஹ் தஆலா அவரை அவுலியாவாக இறைநேச செல்வராக ஆக்க வேண்டும் என்றால் அவரை ஒரு காலத்திற்கு பிறகு அவரை அபியாசம் செய்து அதை செய்து வர வேண்டும் என்று இல்லை. ஒரு ஷேக் அவர்களுடைய ஒரு கருணை பார்வையால் அவர் அவுலியாவாகி விடுகிறார் என்பதுதான் உண்மை. அதுல வேற ஒண்ணும் அபியாசம் அது கஷ்டப்படுறது போறதெல்லாம் இல்ல. ராஜா பாக்கியபில்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய வரலாறை அன்று நான் சொல்லி தந்தேன். அது ஒரு உதாரணம் போதும். ஒரு சமையல்காரரை தன்னை போல ஆக்கி ராஜா பாக்கியபில்லா ஒரிஜினல் யாரு சமையல்காரர் யாருன்னு தெரியாத மாதிரி ஆக்கி வைத்தார்களே, அந்த தகுதி அல்லாஹ் தஆலா அவுலியாக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த இடம் என்ன, யாரு, எங்க வந்திருக்கிறோங்கிறத நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அதனுடைய புனித தன்மையை நான் சொல்ல கொஞ்சம் ஆசைப்படுகிறேன். இன்னைக்கு எஜமான் அவர்களும் அருமையாக சொல்லி தந்தார்கள். ஷாயிர் இல்லா அல்லாஹ்வுடைய அடையாள சின்னங்கள் என்று உலகத்திலே எத்தனையோ இடங்கள் இருக்கின்றன. ஹீரா குகை ஒரு ஷாயிர் இல்லா, கௌரு குகை ஒரு ஷாயிர் இல்லா. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்துக்கு முன்னால் சஃபா மர்வா இடையில ஓடி செய்தார்களே, அந்த பூங்கோட்டம் ஓடினார்களே, அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் ஜல்ல தஆலா குர்ஆனில் இன்னும் சஃபாவ மர்வத்துவ கானமின் ஷாயிரில்லா என்று சொல்லி அதை ஷாயிரில்லா ஆக்கினார். ஏன் அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கீழே இறங்கி அவர்களுடைய நோயை நீக்குவதற்காக காலால் மிதியுங்கள், தண்ணீர் வரும், ஊற்று வரும், அதனை அள்ளி குடிங்கள், மேலே குடிங்கள் என்று சொன்னானே, அந்த தண்ணீர் நாங்களும் சென்று அதை பருகியிருக்கிறோம், அதிலே குளித்திருக்கிறோம், அந்த தண்ணீரை ஊருக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஷாயிர் இல்லாவாக இன்று வரை இருக்கிறது. ஜம்ஜம் தண்ணீர் ஷாயிர் இல்லா. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய கல்வை கழுவி அந்த தண்ணீரை ஊற்றினார்களே, அது கியாமத் வரை அது ஷாயிர் இல்லாவா இருக்கிறது. இப்படி எத்தனையோ ஷாயிர் இல்லா இருக்கிறது. குறிப்பாக மஸ்ஜித் நபவியில
நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதிகமாக அங்க புழங்கிய அந்த ஒரு இடத்துல போன சென்றவர்களுக்கு தெரியும். அந்த கார்பெட்ல ப்ளூ கலர் தனியா வச்சிருக்கோம். அது ஏவாப்பா அந்த கலர் ப்ளூ கலரா இருக்குன்னு சொன்னா அது ரியாலத்து ஜன்னா, சொர்க்கத்தினுடைய துண்டு, சொர்க்கத்தினுடைய பகுதி என்று சொல்கிறார்கள். நானும் பல தடவை போயிட்டு இது ஏன் இதுக்கு ரியாலத்து ஜன்னா என்று பெயர் வந்து இன்னும் ஒருத்தே கேட்ட ஒழுங்கா சொல்ல தெரியல. அதுக்கப்புறம் எஜமான் தான் என்னுடைய கல்புல போட்டா, வாப்பா எங்க எந்த இடத்துல நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய திருப்பாதம் அவருடைய வீட்டிற்கும் அந்த மக்பராவுக்கும் இடையிலே அதிகமாக அவருடைய பாதம் பட்டதோ அதைத்தான் அல்லாஹ் தஆலா என்னுடைய நபி என்னுடைய ஹபீபுடைய பாதப்பட்ட இடம், அதை நான் சொர்க்கத்தினுடைய துண்டாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறேன். அப்ப இப்ப கூட உம்ராக போன இடத்துல ஒரு உஸ்தாத பார்த்தேன். கேரளத்துல பெரிய உஸ்தாத், ரொம்ப படிச்சவன். அவன்கிட்ட சொன்ன உஸ்தாத நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமான்னு கேட்டேன். என்ன வாப்பான்னு கேட்டா, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அல்லாஹ் காப்பாற்றுவானா, யாருக்கும் நரகத்தை தண்டனையாக கொடுத்து விட்டால் ஒரு சில காலத்திற்கு பிறகு அவர்களுடைய பிச்சளங்கள் துவா செய்வதை கொண்டு அல்லாஹு தஆலா நிர்ணயம் செய்தால் நரகத்திலிருந்து அவர்களை எடுத்து காப்பாற்றி மறுபடியும் சொர்க்கம் கொடுப்பதற்கு அவன் தயாராக இருக்கிறான். அப்படி கொடுக்கக்கூடியவன். ஆனால் ஒருவர் சொர்க்கத்திலே அல்லாஹு தஆலாவால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு சொர்க்கத்திலே சென்றதற்கு பிறகு அவரை எடுத்து நரகத்தில் போடுவானா என்றால் போடவே மாட்டான். அது அல்லாஹ்வுடைய அளப்பெரும் கருணை. அப்ப யாராவது ஹஜ்ஜுக்கோ உம்ராவுக்கோ சென்று அந்த ரியாலத்து ஜன்னால அமர்ந்து விட்டால் அவர்கள் சொர்க்கத்தினுடைய தொண்டிலே அமர்ந்து விட்டார்கள். ஏன் சொர்க்கத்திலேயே அமர்ந்து விட்டார்கள். அவர்களை இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் தஆலா நரகத்தில் போட மாட்டார்கள் என்று சொன்ன உடனே உஸ்தாத் அவர்கள் சொன்னார்கள், பாப்பா நான் எந்த மதரசாவிலையும் எந்த கிதாபிலையும் பார்க்கல, நீங்க சொல்றது ஹக்கு, நான் இன்றுதான் உங்களிடம் இருந்தால் தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த உயர்வான சாயலெல்லாம் நிறைய உலகத்திலே இருக்கிறது. எங்கே நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய திருப்பாதங்கள் அதிகமாக பட்டதோ அது ரியாலத்து ஜன்னா, சொர்க்கத்தினுடைய துண்டு. இப்ப நான் ரொம்ப ஷார்ட்டா குறிப்பா வந்துடுறேன். நீங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய இடம் ரியாலத்து ஜன்னால தான் இருக்கிறீங்க, அது எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இங்க நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அடிக்கடி வருகிறார்கள். நான் பார்த்திருக்கிறேன், எத்தனையோ பேர் பார்த்திருக்கிறார்கள், எஜமானர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த இடத்திலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அடிக்கடி வருகிறார்கள் என்று. ஏன் ஒரு 2 குத்துபுமார்கள் ஹாஜா ஷா சையது மஸ்ஊத் ஹயாத் வலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு யார் அவர்கள்? அவர்கள் குத்துபு தக்கீன் ஹாஜா ஷா பந்தா நவாஸ் கேசு தராஸ் ஹுசைனி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவருடைய சகோதரியுடைய மகன். அவர்கள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய காலத்தில் யாரெல்லாம் அஜ்மீர் நாயகத்தோடு கூட வந்தார்களே பாரசீக மொழி பேசி அந்த பரம்பரையிலே வந்தவர்கள். நான் உண்மையிலேயே ஆச்சரியப்பட்டேன். நம்முடைய ஷேகனாப்பா ஷேகுதுமான் வலியுல்லாஹ் ரலியல்லாஹு தஆலா தமிழ் பேசக்கூடிய சீதேவி அவர்கள் ஷேகனாப்பாவோட எப்படி அவர்கள் தங்களுடைய ஷேகோட காஜா ஷா சையது மசூத் ஹயாத் வலியோட எப்படி பேசி இருப்பார்கள், எப்படி பழகி இருப்பார்கள், என்ன மொழியிலே பேசி இருப்பார்கள், எப்படி ஞானம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது என்றால் நான் ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்னால் சொன்னேனே, பார்த்தால் ஒரு கருணை பார்வை ஒன்று போதும் அவர்களை குதுபாக ஆக்கி விடுவார்கள். அதுதான் இந்த இடத்திலே நடந்தது. இங்கே காஜா ஷா சையது மசூத் ஹயாத் வலி ரலியல்லாஹு தஆலா ஷேகனாப்பாவை தன்னை போல் சமைத்தார்கள். இரண்டும் வேற இல்ல. ஜெராக்ஸ் சொன்னா கூட தப்பு, கண்ணாடியில பார்த்த மாதிரி சொன்னா கூட தப்பு. இது வேற அது வேற இல்லைன்னு சொல்லி தன்னுடைய கலிபத்து மப்ரூக் ஷேகனாப்பாவை செய்தார்களே, அந்த புனிதமான இடம் இந்த இடம். இந்த இடத்திலே நாம் வந்தால் கேட்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. எத்தனையோ நம்முடைய நாட்டங்கள் தேட்டங்கள் இருக்கலாம். ஷேகுமார்கள்ட்ட பெரியவர்கள்ட்ட வந்துதான் நம்ம சமர்ப்பணம் பண்றோம். மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லாம மறைவாகவும் சொல்றோம், மற்றவங்கள்ட்டையும் சொல்றோம், பெரியவங்கள்ட்டையும் சொல்றோம், ஷேகுமார்கள்ட்டையும் சொல்றோம். இங்கே வந்து நாம் முதலாக கேட்க வேண்டிய விஷயம், யா அல்லாஹ் என்னுடைய சேகநாயகத்துக்கு எப்படி நீ ஞானத்தை போட்டாயோ அதே போல லேசா எனக்கு போட்டு விடு யா அல்லாஹ் அப்படின்னு கேட்கணும். இப்ப தானாக்காரன் சொல்ற மாதிரி தொலை போயிட்டான்னா ஒருத்தன் தொழுதுட்டாங்க 5 வருஷம் ஒழுங்கா இமாம் ஜமாத்துக்கு பின்னாடி இன்னைக்கு பேசும்போது கூட சொன்னாங்க, அப்படி தொழுதுட்டா அவருக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி லேசா சொல்றாங்க. நான் படித்த பாடம் ஒரே பாடம் தான். ஒரு மனுஷன் சொர்க்கத்துக்குள்ள போகணும் தொழுகையினான்னு சொன்னா தொழுகையில நிறைய செக் போஸ்ட் இருக்கு. முதல் செக் போஸ்ட் ஒளிஞ்சிரு,
ஒலு செய்யும்போது உதாரணத்துக்கு 4 விரல்களுக்கு இடையில 4 துவாரம் இருக்கு. அதுல ஒழுங்கா தண்ணி படாம ஒருத்த ஒலு செஞ்சுட்டு போனாலும் ஒலுவே சரி அங்கேயே அடிபட்டு போச்சு. அதையும் தரமெல்லாம் வச்சு சொன்னாங்க, ஒலுவிலே என்னுடைய தொடைய முடிச்சு போச்சுங்களா. அந்த ஒலு நம்ம செய்யறோமா? அதற்கு பிறகு எப்படி நியத்து வைக்கணும் அப்படி நியத்து வச்சோமா? எப்படி தொழலாமா? எப்படி தொழணுமா அப்படி தொழலாமா? நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது இஹ்சான் என்பது என்ன என்று கேட்கும் போது அன்தஅபுதுல்லாஹ கஅன்னக தரா இல்லம் தக்குன் தராஹு இன்னஹு யராக். அல்லாஹ்வை பார்த்து வணங்கினா தான் தொழுகைன்னு சொன்னார்கள். அந்த தொழுகை இருக்கிறதா? இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தா நம்ம தொழுகை ஒரு செக் போஸ்டையும் தாண்டாது. பாய சுத்தி மூஞ்சில வீசுற மாதிரி அல்லாஹ் காப்பாற்றணும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழுகையாக ஆகணும். அப்படிப்பட்ட அந்த தொழுகையை நம்ம தொழுத உடனே சொர்க்கம் கிடைச்சிருமா? சந்தேகம்தான். எப்ப கிடைக்குமா கிடைக்காதா அத்தனை செக் போஸ்டும் பாஸ் ஆயிருக்குமாங்கிறது சந்தேகம் தான். ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம், ஷேகுமார்களுக்கு ஹிதுமத்து செய்தால், அவருடைய பாதத்திலே கடந்தால், அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை நாம் நிறைவேற்றி வந்தால், அவர்களை நம்முடைய தோளிலே தூக்கி சுமந்தால், அல்லாஹு தஆலா ஹிதுமத்து செய்வதை கொண்டு அல்லாஹ்வை நேரம் கிடைக்கிறாங்க. தொழுகை போறது, தொழுகை சொர்க்கத்துக்கு போறது அதெல்லாம் வேற விஷயம். இது என்ன? ஹிதுமத்து செய்த உருதுல சொல்ல ஹிதுமத்துமே ஹுதா மில்தா சொல்லுவாங்க. ஹிதுமத் செய்வதை கொண்டு அல்லாஹ் நேரடியாக கிடைக்கிறான். அப்படிப்பட்ட அந்த பாக்கியத்தை நம்முடைய காஜா செய்து சேகனாப்பா வலியுல்லாஹ் அவர்கள் அவருடைய சேகனாவுக்கு ஹிதுமத் செய்வதற்காக இந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து எத்தனை நாள் தங்கி, ஏன் வந்த உடனே அங்க அந்த காலத்துல கூகுள் இருந்ததா? அந்த காலத்துல நமக்கு ரூட்டு போட்டு கொடுக்கறதுக்கு இருந்ததா? ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த காட்டுக்குள்ள பொதுவாகவே இது புலிகள் சரணாலயம். இந்த ஏரியாவில் சிங்கம், புலி, கடுவா என்னென்ன இருக்கோ அத்தனை இருக்கக்கூடிய இந்த காட்டிலே எப்போது எத்தனை மைல் கடந்து நடந்து வந்திருப்பார்கள், எத்தனை நாடு இங்கே இருந்திருப்பார்கள். மசூத் நாயகம் எப்ப வந்திருப்பாங்க, வர காத்திருந்தார்களே, அதையெல்லாம் நினைத்து பாருங்கள். ஒரு ஞானம் கிடைப்பதற்கு, அல்லாஹ்வை அடைவதற்கு எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதை நாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய இடம். அதனால இங்க வந்து நம்ம முத கேட்க வேண்டியது ஞானத்தை தான் கேட்கணும். அதற்குரிய இடம் தான். அது மாத்திரம் இல்ல, நீங்க இங்க வந்தா நிச்சயமாக யாரெல்லாம் இங்கே ஆதரவு வைத்து வருகிறார்களோ, வருடம் வருகிறார்களோ, விலாயத்து என்பது நிச்சயம். அந்த விலாயத்து கிடைப்பதற்காக நீங்க அங்கன்னு போய் ஒன்னும் பெரிய முயற்சி பண்ண வேண்டியதில்லை. இந்த இடத்துக்கு வருஷம் வந்தீங்கன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் மறைவதற்கு முன்னால், கபருக்கு போறதுக்கு முன்னால விலாயத்துங்கிறத உங்க நெத்தியில எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க போவீங்கிறதுல எந்த சந்தேகம் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான இடம்ங்கிறதை நான் உணர்கிறேன். நான் உணர்ந்ததை உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றதுக்காக நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இதுல தப்புங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. உண்மையிலேயே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய திருப்பாதங்கள் அடிக்கடி பட்ட இடம். அதனால இது வந்து சொர்க்கத்தினுடைய துண்டுல தான் நம்ம இருக்கிறோம். வருடங்க வந்துட்டு சொர்க்கத்தினுடைய துண்டுல கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு போனா அல்லாஹ் நம்மளை சும்மா விடுவானா? நிச்சயமாக நம்முடைய சேகநாயகம் அவர்களோடு நாம் சொர்க்கத்திலே தான் இருப்போம். சேகனாப்பாவும் இருப்பார்கள். சையது காஜா ஷா, சையது மசூத் நாயகம் ஹயாத் வலி அவர்களும் இருப்பார்கள். அங்கே இவர்களை போல வந்து நம்ம தப்பு அடிக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் வந்து பாட்டு படிப்பார்கள், நாமும் சேர்ந்து படிப்போம். அப்படிப்பட்ட அந்த உயர்வான மஜ்லிஸிலே நாம் அமர்வதற்கு, இருப்பதற்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. யாரும் எவன் சொன்னாலும் அந்த பயான் இந்த பயான்னு கேட்டுக்கிட்டு என்ன ஈயாக்க நாபுதுவ ஈயாக்க நஸ்தாயின்மா, ஒன்னே வணங்க உன்னுடைய அல்லாஹ் தவிர வேற யாரையும் உதவிக்கு சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்றானே, அந்த வீணா போனவன் கூட்டத்தில் சேரக்கூடாது. காரணம் அல்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லிட்டான். சிராத் அல்லதீனா அன்அம்த அலைஹிம் போட்டது, சிராத் அல்லதீனா அன்அம்த அலைஹிம் சொன்னான்ல, அந்த அன்அம்த அலைஹிம் யாருங்கிறத இன்னொரு இடத்துல சொன்னான். அன்அமஹுமுல்லா அலைஹிம் மினன் நபிய்யீன வ சித்தீகீன வ ஷுஹதாஇ ஸாலிஹீன் உலாயிக ரஃபீகா. நாங்க சொல்லிட்டோம் அவங்க சென்ற பாதையில தான். அப்ப அவங்க சென்ற நபிமார்கள், சித்திகீன்கள், ஷுஹதாக்கள், சாலிஹீன்கள் சென்ற பாதையில நம்ம போறதுக்கு கிருபை ஆண்டவன்னு தான் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஓதுறோம். அதை விட்டுப்பட எவன் பின்னாலேயே போனா நமக்கு கிடைக்குமா? ஞானம்ங்கிறது அதுதான். பெரியோர்கள், வலிமார்கள், அவுலியாக்கள் எப்படி சென்றார்களோ அந்த ராஜபாட்டையிலே நாம் சென்றோம் என்றால் நமக்கு வேலை லேசா போயிடும். கூவ நதியில உளுந்துகிட்டு எனக்கு ரொம்ப மணக்குதுன்னு எவனு சொன்னா யாராவது அதை நம்ப முடியுமா? அவன் அதிலே கடந்து ஊறி போச்சானா அது இம்யூன் ஆகி போயிடும். அந்த வாடை அவனுக்கு நல்ல வாடையா தெரியும். அந்த மாதிரி தான் அஷ்ரஃப் அலி தானவியை கொண்டாடுறவனையும் அவனையும் வச்சுக்கிட்டு தரிக்கத்து நடக்கிறது, ஊரணி பாவா நடத்துறது, அந்த ஊரணியில முங்கி கிடக்கிறவன் எத்தனையோ பேர் இருக்கான்.
அல்லாஹ் பாதுகாப்பாவனாக. 73 72 சொன்னாங்களே, அந்த 72 தரிக்கத்தை சேர்ந்ததும் இருக்குது. அதுல என்னன்னு பியூரா இல்லாம அதுலயும் கலப்படமா சேர்ந்து அதையும் நாங்களும் தரிக்காக்காரன் சொன்ன பெரிய தலப்பாகலாம் கெட்டிக்கிட்டு அலையிற காலத்துல நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் சகோதரர்களை. இப்ப நம்ம அவங்க மாப்பிள்ளை பாப்பா வலியுல்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் மேலப்பாளையத்திலே வந்து தங்கி தூங்கி இந்த சையதுனா இமாம் ஹசன் இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா 2 பேருடைய மௌலித் ஷரீஃப எழுதுனது எங்க? மாப்பிள்ளை பாப்பா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு வந்த மேலப்பாளையத்திற்கு. அப்போ வந்து மஸ்ரவுல் கைர்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க சொன்ன பேரு. அந்த நேரத்துல வந்த நேரத்துல பாப்பா நீங்க எல்லாத்துக்கும் மௌலித் ஷரீஃப் எழுதியிருக்கிறீங்களே, ஹசனே இன்னைக்கு எழுதுங்களேன்னு சொன்னாங்க. உட்கார்ந்து மேலப்பாளையத்துல உட்கார்ந்து எழுதிட்டு போனாங்க. அந்த பள்ளியில இன்னைக்கு இமாமத்து செய்யறது யாருன்னு பாருங்க, அஷ்ரஃப் அலி தானவி ஆட்கள் குரூப் தான். ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா இருக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புத்தி இல்லையே. யாரு இன்சார்ஜோ யாரு வைக்கிறா? நான் வந்து ஓப்பனா பேசுற ஆளு. நீங்க போய் இந்த மாதிரி காஜா சாஹிப் இப்படி பேசிட்டாருன்னு எங்க சொன்னா அதை பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல, போறது இல்ல. உண்மையை சொல்கிறேன். தரீக்கத் ஆள்கள் என்றால் பியூராக இருக்கணும். அதுல அந்த கலப்படம் இந்த கலப்படம். நாயும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மேலக்கிழ ஏசனவனுக்கு நவுஸ் பில்லா மஹதல்லா விலாயத்து கிடைக்குமா? இப்ப எழுதுறானோ கிதாபு தேவபந்தில இருந்து வருது. 300 எத்தனை வருஷத்துலயே அந்த இத்தனை அவுலியாக்கள்னு சொல்லி கிதாபு போட்டிருக்கான். அந்த ஜங்ஷன் தொழுவு பள்ளிக்கு பக்கத்துல ஒரு புக்கு கடையில பார்த்தோன்னே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. என்னடா இது? நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மேலைக்குள்ள பேசினவனுக்கு கோதுநாயம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் திருப்பாதங்களை வைப்பார்களா? ஹிதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் வருவார்களா? வரமாட்டார்கள். அப்ப எப்படி அந்த இது தேவபந்தில இத்தனை உலமா இத்தனை அவுலியாக்கள் சொல்லி கிதாபு போட்டு வச்சிருக்கான். நவுது பில்லா மாதல்ல அல்லாஹ் காப்பாத்துவானாக. அதனால நம்ம இதெல்லாம் சொல்லுங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் சந்தோஷப்படணும். இதை நான் சொல்றதெல்லாம் நினைச்சு இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்கன்னு நினைக்காது. நம்ம ஹக்குல இருக்கோம். இதுல எப்பவுமே ஆண்டவனை இஸ்திகாமத்தா ஆக்கி வை, எங்களை பெரட்டீராதப்பான்னு சொல்லி நம்ம கேட்போமாக. இஸ்திகாமத்தா இருந்தா அது ஒன்னே போதும். ஷேகுமார்களுடைய அவர்களுடைய அரவணைப்பில இருந்து அவர்களுடைய ஹிதுமத்திலே இருந்து அவர்களுடைய அரவணைப்பிலே அவருடைய ஹிதுமத்திலே இருந்து இதை போல எந்த இடம் எந்த பூமி புனிதமான பூமி என்று நமக்கு தெரிகிறதா? இப்ப நம்ம மதீனாவுக்கு போறோம், ரியால்த்து ஜன்னால உட்காராம வந்துடும்மா. இப்ப அதை கூட அங்க ஆக்கி வச்சுட்ட வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான். அதை வந்து கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு வச்சுட்டாங்க. அந்த 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 ப்ரோக்ராம போட்டு பார்த்தா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 2வது உள்ள போக முடியும். நான் என்ன சொன்னேன், அதை போங்கடா, ஆயுள்ள ஒரு நாள் போனா போதுன்னா நீ சொர்க்கவாதியா? ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்க என்ன வாப்பா? ரெனியூவல் ப்ரொபோசலா இல்ல. அதனால இன்ஷா அல்லாஹ் எங்க எங்க சொர்க்கத்துடைய பகுதி இருக்கிறதோ துண்டு இருக்கிறதோ அங்கே நாம் தொட்டுக்கொள்வோமாக. இது நிச்சயமாக அப்படிப்பட்ட இடம். 2 குத்துப்புமார்கள் இருந்து ஞானத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்களே, அப்படிப்பட்ட இந்த உயர்வான நூறானியத்தான இந்த இடத்திலே நாம் வந்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இது காடு என்றோ இது இந்த மாதிரி கொடிய விலங்குகள் உள்ள பகுதி என்றோ நாம் நினைக்கவில்லை. எதையும் பற்றி கவலைப்படாம வந்து உட்கார்ந்து இருந்தார்களே, அந்த ஷேக நினைச்சு நாம் இன்னைக்கு கண்ணீர் விட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த உயர்வான தரஜாவை அல்லாஹ் தஆலா அந்த ஈமான யக்கீனை நம்முடைய உள்ளத்திலே தருவானார். செய்யுதே உங்கள் வைணவ பாதையில் தான் கடுவாய் வருமோ, வந்தால் தான் பிழைத்தே போகுமோ. செய்யுதே, இது யார் படிச்சதுமா? ஹாஜா ஷா செய்யது ஷேகுதுமான் ஷேகனாப்பா வலியுல்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இந்த மாதிரி இடத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு தன்னுடைய ஷேகநாயகத்தை பார்த்து, நீங்க வரக்கூடிய இடத்துல பாதையில இப்படி எதுவும் வருமா போகுமான்னு படிச்சாங்கள. கையில் ஆயுதமில்லை கடுக முழுகே வந்தேன், கையில் ஆயுதமில்லை கடுக முழுகே வந்தேன், துயனபி பேரரே உன் துணை என்று நம்பி. எப்படி வார்த்தை போடுறாரு? எனக்கு கடுவா இருந்தா புலி வந்தா என்ன? துய்ய நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் திரு பேரர் அவர்களே, நீங்க ஒன்னே போதும், உங்க தொட போதும், எதையும் பத்தி ஐ டோன்ட் கேர்னு படிச்சாங்க பாருங்க. செய்யுதே செய்யுதே உங்கள் வைணவ பாதையில் தான் கடுவாய் வருமோ, வந்தால் தான் பிழைத்தே போகுமோ.
யாரும் ஒன்றதாய் அடிமையான் துதி செய்ய ஐநாம் விழியின் நடுவே யாரும் ஒன்றதாய் அடிமையான் துதி செய்ய ஐநாம் விழியின் நடுவே மெய்யாம் சுவாச கலை மேவும் குழிமுனையில் மேன்மை கொண்டறிந்திடவே நொய்யப்படுத்தி மனம் நொந்து புலம்புகின்றேன் நேர்வழி அடைந்திடவே செய்யுதே உங்கள் வைணவ பாதையில் தான் கடுவாய் வருமோ வந்தான் தான் பிழைத்தே போகுமோ வர்மமோ தர்மம் இல்லையோ வர்மமோ தர்மம் இல்லையோ தாம் எங்கேயோ கர்ம வினையகத்தின் காட்டில் வரும் பொழுது கடுமாய் புலியும் வருமோ கர்ம வினையகத்தின் காட்டில் வரும் பொழுது கடுவாய் புலியும் வருமோ செய்யுதே உங்கள் வைணவ பாதையில் தான் கடுவாய் வருமோ வந்தால் தான் பிழைத்தே போகுமோ தான் பிழைத்தே போகுமோ இப்படி படிச்சிருக்கிறான்னு சொன்னா இந்த ஒரு பாட்டே போதும் பாப்பா. நான் என்ன சொல்றேன்னா நமக்கு ஏதாவது அல்லாஹ் காப்பாத்துற ஏதாவது ஒரு மேலைகளை ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில ஏதாவது ஒரு நேரத்துல நமக்கு பெரியவர்களுடைய உதவியை தேடணும். கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையா இருக்குது, இதுல இருந்து விடுதலை பெறணும், என்ன செய்யணும்னு நீங்க யோசனை பண்ணா செய்து இந்த பாட்டை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. படிச்சு பாருங்க. நான் இன்னைக்கு உங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்களுடைய இடத்துல வச்சு சொல்றேன். அது தீர்வு கிடைக்கலன்னா என் தாடியை பிடிச்சு கேளுங்க, நான் பதில் சொல்றேன். அல்லாஹ் தஆலா அந்த பாட்டு சேகராப்பா படிச்சது அவர்களுக்கு மட்டுமில்ல, கியாமம் வரை வரக்கூடிய அவர்களுடைய முரீது பிள்ளைகளுக்காக, அவருடைய சில்சிலா பிள்ளைகளுக்காக படிச்சு பாருங்க. நீங்க என்ன நாடுகளோ அல்லாஹ் தஆலா நிறைவேற்றி வைக்கிறான் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. நிறைய பேசணும் போல இருக்கு. இந்த சேகநாயகத்துடைய அவருடைய உத்தரவு பேர்ல நான் பேசினேன்னு தவிர நிறைய சேகனாப்பா பத்தி பேசணும் போல இருக்கு. அப்படி ஒரு இஷ்கு. அதனால அவங்க என்னமோ படிக்க போறாங்க போல இருக்கு. என்னுடைய மகனுக்கும் என்னுடைய வீட்டுக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடியது சொத்துக்களுடைய ரோகம் தெரிவிக்கிறார். அவர்களுடைய பார்வை அது ஊழ சொல்றது சொர்க்கத்தை அவர்கள் கையில் வச்சிருக்கிறார். அதாவது மக்கள் புரியணும். அது நாட்டில் இருக்கிற சொர்க்கம் கிடைக்காது இல்லை. நீ பிரகாரம் இதை எதுக்கு நான் நம்ம நடக்கணும். ஆனா சுருக்கமாக தம்பி அது ரொம்ப பிடித்தமான நெருக்கமான விஷயங்களை அந்த உம்மத்துமார்களுக்கு சொல்லி போயிட்டார். அது சிலர் கூட வருது, நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னா செய்மார்கள் நாடாக்கள் நமக்கு போராட பிச்சை
எப்படி பார்க்கணும், எப்படி அவர்களை நோக்கணும், அவர்களுடைய விஷயத்தை எப்படி சிந்திக்கணும், எல்லாத்துக்கும் விளக்கமாக விவரமாக விரிவுரையாக தப்சீராக இருந்து நமக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள், வழிகாட்டி விட்டார்கள். வேற அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் புகாரி வருதா ஆதிச்சேரி இவரே ஏழாயிரத்தி சொல்லுவாங்க நசிக்கிற தொகுப்பு வச்சுக்கிறார். ஏன்னா இந்த மாதிரி காலங்கள்லாம் வரணும். இன்னும் 7,000 வச்சிருந்தா 3 லட்சம் 7 லட்சம் 10 லட்சம் சொல்லப்பட்டது. அவ்வளவு அதிக மனசுல வச்சிருந்தார். அவர்களுக்கு வேண்டப்படாத விஷயங்களை மனசுல ஆக்குவாரா? அதெல்லாம் அதீசுங்கிறதுனாலதான் அதெல்லாம் செய்கிறா மனசுல ஆக்கி எடுத்துக்கிறா. தொகுத்தது ஒரு குறிப்பிட்ட ஷரத்துகளை வச்சு, சில நிபந்தனைகளை வச்சு அவருடைய அமைப்புக்கு இருக்கிறார், தொகுத்து தந்திருக்கிறார். அதை போட்டுட்டோம். எத்தனை வருஷம் உரிமைப்பட்ட பெற்று 40வது வயதுல 63 வயசு 23 ஆண்டு காலம் திருப்பணி அல்லாஹ்வுடைய பணியை செய்கிறார், சமுதாயத்துக்கு செய்திருக்கிறார். 23 வருஷமா யாராவது வார்த்தைகள் பேசியிருப்பாரா? 23 வருஷமா ஹதீஸ் ஷரீஃப்ங்கிறது சல்லல்லாஹு பிறந்தது அது எல்லாமே ஹதீஸ் தான். ஆனா இருந்தாலும் ஒரு சொல்றாங்க நுபுவத்துக்கு பின்னால ஹதீஸ் அப்படி இப்படி சொல்றாங்க. அந்த அமைப்பில வச்சுக்கணும். 23 வருஷமா ஆண்டுனாலும் 7,000 ஹதீஸ் சொல்லிப்பாரு. 7,000 விஷயம் ஒரு நாளைக்கு 7,000 ஹதீஸ் சொல்லிருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு எத்தனையோ சஹாபாக்கள் வந்து ஒரு விஷயமா கேட்பான். எங்க இருந்தாலும் கேட்பா. ஆரம்பத்துல வந்துப்பா. எதிர்காலத்துல பலாயிரக்கணக்கான சுவாமிமார்கள் பெருகிவிட்டார்கள். அத்தனை பேர்களுக்குள்ள விஷயங்களை எல்லாமே ஹதீஸ். அப்போ 7,000 ஹதீஸ் பெருசா கண்டுபிடிச்சு இப்ப அதே பார்க்கலாம். வாய்ச்சரியம் வந்ததையும் இது நமக்கு பொருத்தல, இது நமக்கு புத்தி பொருத்தல, புத்தி கெட்ட நாய்கள் செய்த அப்படிலாம் பேச ஆரம்பிச்சு வாய்ச்சரியவரை கைவிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆக இவங்க புனிதமான இடத்துல சொல்லக்கூடாது. அது நம்ம ஆண்டாங்க. இதெல்லாம் நமக்கு ஆதாரங்களுடைய வழிமுறை அவர்கள் வழிகாட்டி விட்டார்கள். இப்ப ராஜா சைவம் வந்து வேற எந்த வியாபாரம் நிமித்தமாகவோ ஒரு குடும்பம் வாங்குறதுனாலையோ குடும்ப பிரச்சனை இருந்தாலையோ துணியாவுடைய எந்த ஒரு நாட்டத்தை கட்டி அவர்கள் முன்னாலே எங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க. சேகனாப்பா பாத்தேனாயோ சேகனாப்பாவுடைய அதற்காக வேண்டியும் அதை ஒட்டி வரக்கூடிய நம்முடைய கந்தூரி பாறை அந்த ஒரு வழிபட்டு மந்திரத்துக்காக வேண்டியும் நான் இந்த டிக்கெட் முன்கூட்டியே போட்டேன். இந்த நீயத்தை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லைன்றான். பழக்கப்படுறான். இதை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதை திஜாரத்தில் அந்த நஷ்டமில்லாத வியாபாரத்தை பார்த்துட்டு போறான். நஷ்டமில்லாத எல்லாம் குறைந்து சொல்லக்கூடியது திஜாரத்தில் எந்த பேர் பேசுங்க மக்கள் கொடுக்கிறவங்க அழிஞ்சிருக்கிற மா இந்த எம்பது மா இந்த உங்களிடத்துல எனக்கு வேணும் இது மூலம் செலவாயிரு குரான் செலவில் அல்லாஹ்வுடைய பெயர்களை யாரு உழைத்து வைக்கிறீங்களோ அது எப்பவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எப்பவும் அது நிரந்தரமானது அல்லாஹ் குரான் சொல்லி காட்டு. அப்ப ஆயிஷா சித்திகார் அவர்களுக்கு அதை வாங்கி வச்சிருக்கிறான். கொடுத்துட்டு அக்கம் பக்கத்துலாம் கொடுத்துட்டு சொல்லி உங்களுக்கு வந்துச்சு கறி வந்துச்சு அப்படின்னு இது என்னன்னு கேட்டேன்.
கொஞ்சம் வந்துச்சு, நான் கொடுத்துட்டேன். கொஞ்சம் பேருக்கு நம்ம பக்கம் பக்கத்துலாம் பகிர்ந்துட்டு நமக்காக வேண்டி இதை வச்சிருக்கிறேன் சொன்னா சிந்திக்கல சொல்லலாம். நீ எதை கொடுத்திய அது நமக்காக அக்கம் பக்கம் சொந்த பந்தங்களை கொடுத்தியா இல்லையா, அது நமக்காக நமக்காக நீ எடுத்து வச்சிருக்கிறீ. இது செலவா, இது முடிஞ்சு சாப்பிட்டதோட முடிஞ்சு உங்களுக்காக சேர்த்து வச்சிருக்கீங்களோ அது போயிடும். ஓட்டு வச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு இவையிலிருந்து மனு பாதுகாக்கப்படுது சேமிக்கும். அது உங்களுக்கு போது இருக்கும். அங்க போட்டு எடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதை வந்துகிட்டே இருக்கும். இங்க உங்களுக்கு கொடுத்தத நிற்கும், எடுத்து உங்களுக்காக உள்ளதெல்லாம் போயிடும். அது மாதிரி விசாரத்துல அந்த ஊரை பண்ணிட்டு ஓட அடிச்சுட்டு போற ஆளை விட்டாதீங்க. பெரிய விசேஷம் இந்த வருகையெல்லாம் இருக்குதுன்னு நல்லா சொன்னான். அவருடைய பேரப்பிள்ளை இருக்கிற இடத்துல சிறதாரி சில வருவா, பேரப்பிள்ளைகளுக்காக தான் வருவா. லேசான ஆளா திருநெல்வேலி என்ன சொல்லி கேட்பா, பாட்டு படிச்சாங்க. இதே உங்களுடைய பாதையில் கடுவாய் வருவோம், உயிர் பிழைத்தே போகும். வருவோம் இல்ல வந்துட்டு அது திரும்பி ஏன்னா நீங்க இருக்கிறீங்க. நான் எதையும் கொண்டு வரல, கம்பு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு பாபாபு சொல்லிக்கிட்டு சுத்திக்கிட்டு வரல. உங்களை நம்பி வந்திருக்க. நீங்க யாரு? சூழ்நிலை திறந்தார் அவருடைய திருநங்கி பேரவே உங்களை நம்பி வந்திருக்கிற. இது திரும்பி போவாது. இந்த கடுவாயும் திரும்பி போவாது. பின்னால் ஒரு அடிக்கடி காட்டினா 5000 ஒன்றரை ஐநா வெளியின் நடுவே மெய்யாம் சுவாசக்கரை மேலும் சுழிமலையில் மேன்மைகள் விளைந்தனவை வையகம் தனி புலி எய்யாமல் எதிர்வந்து வரும் வழி மறுக்கிறது. நெய்யப்படுத்தி மனம் நொந்து புலம்புகிறேன். நேர் வழி ஒரு இடத்துல சொல்றான், புலி புலி படிச்சுட்டு வந்து அந்த புலிய நமக்கு அதுல நிற்காது, ஓடிடும். ஆனா இன்னொரு புலி உள்ளுக்குள்ள இருக்கு, ஆங்கார புலி. அது மீனாவோட ஆங்கார புலி. நான் இந்த ஆங்காரம் இருக்கிற இது சாகுற வரைக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த புலியை வெல்றத பெரிய விஷயம். அதுக்காக போராடிக்கிறார். அப்ப இந்த புலியை சொல்லிட்டு ஆங்கார புலி வெல்லுவோம். ஆங்கார அந்த புலி என்ன செய்யாது, இது ஏமாத்திரம் ஓடிடும். அதே மாதிரி 16 துண்டா வீழ்ந்தது பாடல்களே படிக்கலாம். 16 துண்டா வெட்டப்பட்டு விழுந்து கிடந்த இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பார்க்கலாம் போறேன்னு சொல்லி அந்த வழியில் சொல்லும்போது ஆங்கார புலி இருக்கும். நான் என்று என்னுடைய உள்ளத்துல கூவிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய அங்காரம் அந்த புலி இருந்தது. அது சாகட்டு மனுஷனை நரகத்துக்கு சேர்க்கிறது அந்த புலி. அதை வீழ்த்துறதுக்கு தான் நாங்க உங்களை தேடி வந்துகிட்டு இருக்கோம். அதுவும் என்ன வெல்ல முடியாது. அது நான் சாகட்டு. இப்ப நான் மையத்தாக்க உங்க முன்னாடி இருக்கிறேன். என்ன செய்தாலும் சரி, என்ன செய்தாலும் சரி, அதுக்கப்புறம் அங்க போனாலும் இங்க அதுக்கு 14 அங்க சேனாவுடைய அடக்க ஸ்தலம் ஒண்ணு இருக்கு. அடக்க ஸ்தலம்னு ஒண்ணு இருக்கு. 14 அடுத்து அங்க மார்ச் 5 அங்க உருவாக்குறாங்க. அங்க போனோம்னா அவங்க இருக்காங்க, சேகன் அப்ப அங்கதானே இருக்கிறாங்க, கடைநல்லூர்லயுமே இருக்கிறாங்க. இருக்கிறதா இருக்கு. அதே மாதிரி கொழுப்பிலையும் இருக்கு. அந்த இடத்துல போய் போறான். அவருடைய அப்பா 2 பேர் போய் அங்க என்ன செய்யலாம், அடுத்த உடனே
என் புள்ள வப்பாத்தாங்க யாரு மசூல் உடனே மசூல் நாயத்தை கொண்டாடுறோம். அவரை பார்த்தா சேகனாப்பா பேர் சேகனாப்பா மூத்தா போயிட்டு அடக்குன்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து அவளும் சேர்ந்து எல்லாம் சேர்ந்து அடைக்கிட்டு முடிஞ்சுட்டு அவளை பார்த்தா என்ன அடைக்கு அவள் வெளியே வாழ்ந்தா வெளியே வாழ்ந்தா அடைக்கு முடிஞ்சு மையத்தாகி போட்டு பார்த்தீங்களா இப்போ நாம உங்களை விட்டு தெரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுதா வெளியே இப்படி பெருங்கோட கராமா செய்யணும். அவங்களுக்குன்னா ஒரு மெயினாவது என்ன நம்முடைய ஊருக்குள்ள அகங்காரங்களை நான் நீங்கிற பிரிவினையை ஒளித்தெறிந்து ஒரே நிலையில என்ன செய்யணும், உள்ளது ஒன்று மற்றது அன்றுங்கிற இந்த நிலையை கொண்டு வர்றதுக்காகதான் அஸ்ஹாபிமார்களும் சரி அவுலியாக்களும் சரி எல்லாரும் இமாம்களும் பாடுபடுறது இந்த உண்டத்துக்கு இருக்கிறாங்க. அது மெயினா நம்ம என்ன செய்யணும், முடிச்சுட்டோம். இவர் அவராவது இவர் இவர்னு சொல்லிக்கிட்டே கடைசி வரையிலையும் ஒன்றுமில்லாமல் செய்யக்கூடாது, போயிடக்கூடாது. அவுலியாக்களுடைய தர்பாருக்கு வந்துட்டா அந்த பிச்சையை நம்ம என்ன செய்யணும், கேட்டு வாங்கி மனசுல உள்ளத்துல பதிய வச்சுக்கணும். அதுதான் மெயினான விஷயம். நாதரா மஸ்ஊலின் சாஹிபை நாடுவாய் மரபி ஒரு பாதம் ஏடுவாய் தினம் வேதியர் தரும் மிக சித ஒரு ஒலி வேதிய வடமரு ஆண்டவையாகிய நாதரா மஸ்ஊலின் சாஹிபை நாடுவாய் மரபி அந்த இரண்டமும் உறவுகின்ற ஒருவன் தன்னை அறிந்து தெரிந்த மகாராஜன் ஒரு ஆயிரத்தூர் பொருளை மிகமே தவ புரிந்து அருள் வரம் பெற்று வரும் தேசம் மலை மீசை தங்கியவது நலம் புரிந்த குரு மக்கள் வரும் உல்லாசம் நிலம் வெற்றி தரும் காவியான வீரா வீரசீர மகா வேறாம் எத்தி செய்யும் புத்துக்கல வேறாம் எத்தி செய்யும் புத்துக்கல வேறாம் இறையோரியாகிய நாதராமன் சூரி சாகிவை நாடு வாழ்கிறவர்கள் சர்வகாலமும் இணைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும், சர்வகாலமும் இணைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். சேகனாப்பா சொல்லி காட்டுறா, மலையை சொன்னா இல்லையா, மலையை பத்தி சொல்லி காட்டிருக்கோம். குருசிலாவை காண வாருங்கள் ஹஜ்ஜு செய்து சொர்க்கம் பூரலாம். குருசிலாவை காண வாருங்கள். எங்களுக்கு வர பேசுற வரது கிருஷ்ணாவை பார்க்கறதுக்கு சுற்றுலா கூப்பிடுவாங்க. அந்த காலத்துக்கு சேகனாப்பா சுற்றுலா வந்து எல்லாத்தையும் என்ன ஈஜிப்ட் நடக்குது அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. கிருஷ்ணாவை காண வாழ்ந்து கடைசியில் முடிப்பா பாடல்களை நீரில் விட்ட மாயம் வீண் ஆசைகள் நிறைந்த மாயம் மெய் புலன்கள் சம்பிரதாயம் துன்யா வாழ்க்கை மென்மேலும் தரும் அபாயம் கற்போடி காலம் கலந்திருப்போம் அறிய தூசினாவை காணவார்கள் என்று படிக்கிறார். கடைசியில அந்த தூசினா எங்க இருக்குன்னு பார்த்து கடந்துட்டே வந்தார். கடைசியில் சொல்லுவார், எங்கேயும் மசூதனாயுமே உங்களுடைய பாதத்தில் உங்க பாதத்தில் இருக்குது, அதை பார்க்க வாங்க அதை பார்க்கறதுக்காக நம்ம சொல்றோம். அந்த துருசினா பாதத்துக்காக மதுரை பாதத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம், மறந்துக்கிறோம். பூசாரிகளாம் துருசினாவை தேடி போறாங்கன்னா அங்க இருந்தா ஆரம்பிக்கலாம்னா ஓட்டு பேசுறதா இருக்கலாம். சேகனாப்பா அந்த நாளைக்கு துருசினா பண்ணா மசூதனாயிட்ட அந்த காட்சி நம்முடைய கண்களுக்கு வர வேண்டும். அந்த எண்ணம் நம்மிடத்துல நிலைத்து இருக்க வேண்டும். வேறு வேறாக பார்க்கக்கூடிய எண்ணங்கள் வந்துவிடக்கூடாது. உள்ளது ஒன்றுங்கிற எண்ணத்துல நம்ம உண்மையாக இருக்க வேண்டும். மற்றதை 72 ஊர்களில் வீசுகிறது. அந்த 5 நாட்களில்
கொஞ்சம் விட்டு பிடிச்சோம்னா கட்டுக்கிறதா போட்டு அந்தாதி அள்ளி கொண்டா மீண்டும் அதாவது எல்லாம் திருநடமாடிட்டு அந்தாதி ஒட்டாது நேரம் வந்து ஒட்டாது. ஆனால் ஒட்டிக்கிச்சுன்னா மீண்டும் ஆடாது. மீன் நம்மளோட போகும். ஆனால் ஒட்டாது. ஒட்டிதுதான் திரும்ப எங்கேயுமே செய்யாது, நம்மளை விட்டு போகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த பிடிக்கிறதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். அதை பிடிச்சிடணும், அது நிலையில இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே இப்படியே நினைச்சுக்கூடாது, வேற பக்கமா நம்முடைய கவனங்களை திருப்பக்கூடாது. புள்ளிகள் கடவா எந்த சங்கடமும் பிள்ளைகள் அது இருந்து சஞ்சலங்கள் ஏற்படும். அதையெல்லாம் கடந்தால் அந்த நாதாக்கள் போய் ஒற்றுமை நம்முடைய மனைவி மக்களுக்கு உண்மையான ஞானத்தை கொண்டவர்களாகவும் சாதிகளத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்களாகவும் சாதிக்கு மொழியை மீறி உள்ள வேலைகள் செய்யும் கூட்டத்தோட இந்த ஐயுள்ள எதை சேர்க்காமல் சாதியை தளத்தில் ஆக்கி தையவர்கள் புரிவீர் என்றும் ஆதிமே உத்தமீரே ஆபிதே ஆபிதே மையத்தீரே சேகனப்படுகிறார். ஆதிகளுடைய மொழியை மீறி ஹராமுள்ள வினா போன்ற செயல்களை போய் மாற்றிட்டாங்க. என்ன வாதிகள் வழிகட்ட கூட்டத்தில் நாங்கள் சேர்க்கக்கூடாது, வழிகட்ட கூட்டத்தை சேர்ந்துடக்கூடாது. சாதி தரத்தை தந்து சாதி தரத்தில் எப்போது இருக்கணும், அதுக்கு தெரிய செய்வார். திருவை செய்ய முயற்சியில் படிக்கிறார். லௌகியில் எழுத்தை மாற்றி நாடியை மேன்மையாக்கி சௌரிய குலத்தில் சேர்த்து தானமும் சிறப்பும் நீத உவலைய தரசே வேத உருமணி வடிவே நாடும் பவன் தொழும்பனை கையாளும் பாதுஷா முயற்சி. லௌகியில் எழுத்த மாற்றி நாடியை மேன்மையாக்கி போனா வியாபாரத்தில் போனா கொல்லப்படுவார், திரும்பி வர மாட்டார் அப்படின்னு இருந்ததை மாற்றி குழந்தை பாக்கி கிடைக்காதுன்னு சொன்ன விஷயத்தை லவ்வுகளை இருந்ததை மாற்றி எழுதி அவரை நல்ல குழந்தை பாக்கி உடையவராக வாரிசு உடையவராக ஆக்கி வைத்தீர்கள். லவ்வுகளில் எழுத்தை மாற்றி நாரியை மனுஷன் நாரியை மேன்மையாக்கி சௌரிய குலத்துக்கு சேர்த்தவர் குலம் குலம் கலைக்கிற மாதிரி ஆக்கி தானும் சிறப்பு மீத அவர்கள் அள்ளி கொடுத்து அவருக்கு தீமான ஒரு செய்தி ஆக்கி தானும் சிறப்பு மீத உலகை தரசே இந்த உலகத்தினுடைய அரசியல் உலக தரசே குருமணி வடிவை நாடும் அவர் தொழும்பரை கையாளும் இந்த பாவத்தில் நடந்து ஒழுந்து விட்டு நடந்த இந்த பைய கையாளும் பாதுஷா படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். நம்முடைய லவ்வுகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் அடித்து எழுதக்கூடிய நாகராக்கள் காலங்கள் வந்து கிடக்கும். நம்ம இருந்தாலும் அதையெல்லாம் அடித்து எழுதி வாதிகள் கூட்டத்தில் இல்லாம எங்களை சாதி தரத்தில் ஆக்கி மிழ்மை வறுமை சிரமம் கஷ்டம் நோய் நொடி நோம்பரம் பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டம் குடும்பத்துக்கு கஷ்டம் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஆகி எனக்கும் எங்களுடைய கடன்களை மேலாகி ஒழுங்கக்கூடிய கடன்களாகி எங்களுடைய வியாபாரங்கள்ல அலாதார முறையில் வியாபாரங்கள் செய்யப்படுவதாகவும் எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு உகப்பானவர்களாகவும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அல்லாஹ்வுக்கும் உகப்பானவர்களாகவும் சுன்னத்துல் ஜமாஅத்துல் ஹுஜ்ஜத் அவர்களோடு ஆரம்பித்துள்ள ஈமையினை மறுமையினையும் ஜெயம் பெற்ற ஹிஸ்புல்லாஹ் என்று வெற்றி பெற்ற கூட்டம் என்று அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அந்த திருக்கூட்டத்தில் நம்மை எல்லாம் ஆகி அருள் புரிவானாக. ஆமீன். يا وهاب يا تواب سبحان المؤمنين
صلي سلم على شافع المذنبين وارضى عن مولانا إمام العالم ولي الدين وارزقنا فيه خير الدنيا والدين يا وهاب يا تواب سبحان المؤمنين صلي سلم على شافع المذنبين وارضى عن مولانا إمام العالم محي الدين وعزنا فيه في الدنيا ويوم الدين يا وهاب يا تواب سبحان المؤمنين صلي سلم على شافع المذنبين وارضى عن مولانا إمام العالم الدين وعافينا فيه من كل داء يا متين يا وهاب يا تواب سبحان المؤمنين صلي سلم على شافع المذنبين وارضى عن مولانا إمام العالم بهاء الدين وهب لنا فيه زيادة يا متين يا وهاب يا تواب سبحان المؤمنين صلي سلم على شافع المذنبين وارضى عن مولانا إمام العالم حميد الدين وهب لنا فيه غلاما سقيا يا متين. இந்த இடத்தினுடைய மகிமையை சொல்லும் போது குறிப்பாக எல்லா நாட்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய சேகனாக அவர்கள் இருந்தாலும் யாருக்கெல்லாம் மகப்பேறு இல்லையோ மகப்பேறு தாமதமாகிறதோ அவர்கள் இங்கே வந்து முறையிட்டு பரிசு பொருளை பெற்றிருக்கிறார்கள். அதிலே எத்தனையோ வரிசையாக இன்னைக்கு கூட 2 பேருக்கு நியத்து வச்சுட்டு தான் நாங்கள் போனோம். போன வருஷம் சஹீன்னு சொல்லி கொடுக்காங்க. கொடுக்காரங்க நம்ம கூட பழக்கமானவங்க. அவங்களுக்கு பல வருஷமாகி குழந்தை இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க. அதோட அவங்களுக்கு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்த அல்லாவுடைய கிருபையில ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிறா. இப்போ இந்த வருஷம் இங்க வரக்கூடியவர்கள் இருந்தாலும் அந்த பிள்ளை ரொம்ப அடிச்சாச்சம் பண்ணக்கூடிய பிள்ளை அவர் அழுதுகிட்டே இருக்கிறாரு. கிளைமேட்டு ஒரு மாதிரி அவர் ரியாக்ஷன் இருக்கிறாங்க. ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். அந்த மனுஷாடு இங்கே அடுத்த வருஷம் இன்ஷால்லா நியத்து வைங்க வாப்பா, கரைச்சல் பண்ற பிள்ளைகளா இருக்கிறா, அடுத்த வருஷம் சிறப்பா நியத்து வைங்கன்னு சொன்னேன். அவரு காணிக்கையாக நியத்து, அதாவது நீங்க தாங்க நான் காணிக்கை கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறது இல்லை. அவர் முதல்ல நியத்து வச்சுட்டாரு, எங்களுக்கு காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்துட்டாரு. அவருடைய செலவாகத்தான் இன்னைக்கு நம்ம மத்தியானம் இப்ப சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு அவருடைய செலவுல அவருடைய காணிக்கையாக வந்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வோமாக. அவர்களுக்கும் அவருடைய அந்த குழந்தைக்கும் அல்லாஹ்தாலா நீடித்த ஆயுளும் நோய் நொடி இல்லாத வாழ்க்கையும் சிறப்பாக்கி வைப்பானாக என்பதை நீங்கள் எல்லாரும் துவா செய்து கொள்ளுங்கள். அதே போல ஒவ்வொரு வருடமும் நான் இங்கே வந்தால் சேகநாயகம் அவர்கள் ஒரு பரிசை தருவார்கள். அதுபோல இன்னும் ஒரு பரிசு கிடைத்து விட்டது. அந்த பரிசு பொருளை நான் இப்போது நான் மட்டும் அதை எடுத்துக்கொள்வேன். ஆனால் அது உங்கள் எல்லோருக்கும் சொந்தம் தான். நான் எடுத்துக்கொண்டதால் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அவர்களை கொஞ்சம் சிரமப்படுத்தாம இருக்கணும்னு சொல்லி நான் வேண்டிக்கிறேன். அல்லாஹ் தஆலா தௌஃபீக் செய்வானாக. தூர்சினா மலை இன்று எனக்கு கிடைத்து விட்டது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். அவர்களுக்கு இது சலாதத்தோட போகக்கூடிய பாக்கிய நிலையில் ஏற்க அழுகிறார். போன சகாபாக்கள்லாம் நல்ல நிறைய அல்லாவுடைய சன்னாமத்தை கிடைக்கும் போது அல்லாவுடைய நமக்கு அப்படின்னா இல்லாம பாக்கியம்
கஷ்டப்பட்டு போய் வந்து இருக்கிறோமோ நன்மைகள் அவர்களுக்கு ஒரு இனியாளோட குறையில்லாமல் அவர்களுக்கு மாதிரியான மனிதர்களெல்லாம் வரணும்னு கிடைப்பது ஆர்வப்பட்டுலாம் வீட்டுடைய சூழ்நிலை உடம்புடைய சூழ்நிலை இதனால வர முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை அவங்க நம்ம வந்தவர்களுடைய சிறந்த வாழ்க்கைகள்லாம் கிடைக்கிறது அந்த வாழ்க்கை அவங்களுக்கு உதவி செய்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் அது வயிற்றுக்கு கொடுக்கணும் அதை மறந்துவிடாத شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا في الدين كي نرى حق اليقين مولانا حق اليقين شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا في الدين كي نرى حق اليقين مولانا حق اليقين شيخنا يا محي الدين أحيي قلبنا في الدين كي نرى حق اليقين مولانا حق اليقين அன்பின் வடிவே ஆற்றலேயா முகையதீன் குருநாதரே பண்பின் வடிவாய் மார்க்க நெறியில் எங்கள் இதயம் இலங்கவே அக்குள்ளக்கீரின் உறுதியான காட்சி என்றும் காணவே பட்டம் வைத்து ஆளும் எங்கள் பயகம்பர் நபி பேரரே ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஅஸ்ஹாபிஹி ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஉம்மத்திஹி ஸல்லல்லாஹு